علامت
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی مہینوں سے نہ صرف ہندوستان کے بلکہ پوری دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں اور جس پریشانی کا ہم لوگ سامنا کر رہے ہیں، ایسے حالات کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس انداز سے اور جس پرسکون ماحول میں عید گزارنے کا موقع نصیب فرمایا، یقیناً ہمارے لیے خدا سے رجوع ہونے اور خدا کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے، کیونکہ اس موقع پر الہلال ایسوسی ایشن کے نوجوانوں کو مجلس اصلاح و تنظیم کی جانب سے ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہمارے نوجوانوں نے اپنا وقت اور عید کی خوشیوں کو قربان کیا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کا اجلاس منعقد کیا گیا ہے اور اس ضمن میں ہم نے مجلس اصلاح و تنظیم کے ذمہ داران اور عہدیداران اور جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد کے ذمہ داران کو بھی مدعو کیا اور دیگر مہمانان کو بھی مدعو کیا ہے۔ میں سب سے پہلے مجلس اصلاح و تنظیم کے نائب صدر اول جناب جعفر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف فرمائیں۔ اسی کے ساتھ مجلس اصلاح و تنظیم کے سیکریٹری جناب شاہبندری جیلانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ الہلال ایسوسی ایشن کے صدر جناب کے عبدالرحیم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف فرمائیں۔ جامعہ اسلامیہ اور ابنائے جامعہ کے ذمہ داران میں سے جناب مولانا محمد عمیر صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف فرما ہوں۔ جماعت المسلمین مخدوم کالونی بھٹکل کے جنرل سیکریٹری اور مسجد شریف کے امام جناب مولانا مولوی محمد شاہد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف فرما ہوں۔ الہلال ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری جناب روشن کنڈرا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف فرمائیں۔ تنظیم کی جانب سے ایک اسی ماحول کے متعلق اور قربانی کی ہڈیوں اور چمڑوں والا کے سلسلے میں ایک کمیٹی ہمیشہ بنائی جاتی ہے اور اس کا ایک کنوینر متعین کیا جاتا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے بارہا مقرر ایک کنوینر منتخب کیا جا رہا ہے۔ میری مراد جناب محمد عظیم صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف فرمائیں۔ میونسپلٹی کے سابق صدر اور ہمارے پورے مخدوم کالونی کے فعال رکن جناب صادق مٹا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف فرمائیں اور جناب کے ارشاد صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف فرمائیں۔ اسی طرح الہلال ایسوسی ایشن کے سرپرست جناب شاہ الامین صاحب رنڈور، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف فرمائیں۔ اسی طرح ہمارے الہلال ایسوسی ایشن کے ذمہ دار اور ہمارے پرانے سینئر ذمہ داران میں سے جناب محمد رفیق صاحب ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف فرمائیں۔ جامعہ اسلامیہ کے نائب ناظم جناب مولانا طلحہ صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف فرمائیں۔ اس کے بعد
میں مسجد شریف کے صدر مولانا مولوی محمد فرقان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ رئیس پر تشریف فرمائیں۔ میں جناب غریب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مہمانوں کی خدمت میں مختصراً استقبالیہ پیش کریں اور اللہ سے ان کا مختصر تعارف کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ آج ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ اس عید کی خوشی کے موقع پر تنظیم مجلس اصلاح تنظیم نے ہمیں ذمہ داری دی تھی کہ بھٹکل میں جتنی بھی قربانیاں ہوتی ہے اس کی ویسٹیج جو بچے ہیں اس کو ٹھکانے کرنا ہے۔ میں آپ حضرت سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر عادلہ ایسوسیشن کا تعارف کراتا جاؤں تو کافی وقت نکل جائے گا، اس لیے میں چند باتیں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ کئی سالوں سے علی لال ایسوسیشن اپنا کام انجام دیتے آ رہے ہیں۔ قربانی کے ایام پر یا کسی بھی مجلس اصلاح تنظیم کی آواز پر ہمارے نوجوان ہر وقت آگے بڑھ کر رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا فرض ہے کہ پوری مغل کالونی الحمدللہ ایک جٹ ہو کر ایسے حالات میں کسی بھی وقت کوئی بھی وقت ہو یا قربانی کے ایام الیکشن کے ہو یا کوئی بھی ہو بڑھ کر اسی طرح تعلیم کے میدان میں بھی الحمدللہ کیا ہے مقبول کالونی سے ایسا کہا جاتا تھا کہ تعلیم میں کافی پیچھے ہے، تعلیم کے میدان میں کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ الحمدللہ میں تمام کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج الحمدللہ ہمارے کئی نوجوان گریجویٹ ہوئے، انجینئر ہوئے ہیں اور کئی علماء عالم ہوئے، کئی حافظ ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ ایک چھوٹا سا الہلال اسپورٹ سینٹر الہلال ایسوسیشن بن کر اپنی کارکردگی کو انجام دیتے ہوئے اتنی آگے ترقی کرنا ایک اللہ کا فضل ہی ہے۔ یہاں پر آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ بڑا طبقہ غریب طبقہ رہتا ہے پہاڑی علاقے پر، ان کے کئی سارے مسائل ہوتے ہیں۔ مقبول کالونی میں الہلال ایسوسیشن اور ایک شاہین اسپورٹ سینٹر ہے، ایک مقبول کالونی ہے، یہاں پر 2 اسپورٹ سینٹر ہے۔ دونوں اپنی جگہ پر الحمدللہ کافی خوبصورتی سے اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں الہلال ایسوسیشن کی، جو پہاڑی علاقہ ہو یا درمیانی علاقہ ہو، جب کسی کو بھی اگر کسی چیز کی اگر گنجائش ہو یا کسی ایکسیڈنٹ کے وقت ہو یا کسی ڈلیوری کی یا آپریشن ہو، شادی کا ہو، کوئی بھی کسی کو پریشانی ہوتی ہے، الحمدللہ الہلال ایسوسیشن کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، تو بڑھ چڑھ کر اس کے آگے رہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال بتا دوں گی، ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا چند سال پہلے کی بات ہے، تقریباً الحمدللہ ہمارے ایسوسیشن کی جانب سے 2,80,000 کا بل مینیور میں پیڈ کیا گیا تھا۔ ایسے کئی مسئلے کئی مرحلے ہیں ہمارے سامنے آئے اور ہم اس کو الحمدللہ پڑتال کرتے گئے، اور ہر سال ہمارے جو میعاد ہوتی ہے 2 سال کی، اس میں الحمدللہ تقریباً 3-4 لاکھ 5 لاکھ تک بھی الحمدللہ غریبوں کو امداد کی جاتی ہے۔ جو پیسہ آج ہمارے کو جو ہم محنت کرتے ہیں ہمارے بچے لوگ، جو قربانی کے ایام میں جو تنظیم کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے
जो अपनी कुर्बानी देते हैं 4 दिन ईद के टाइम पर, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेहनत के बाद भी अगर कुछ बचता है तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमारे एसोसिएशन में वो जो पैसे रहते हैं हम उसे ना खेल में खर्च करते हैं, ना कोई पार्टी में खर्च करते हैं, ना कोई फंक्शन में खर्च करते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो पैसा जो गरीब हजरात रहते हैं जिनको उसकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से उन पर खर्च किया जाता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फज़ल है कि हमें ये मौका बार बार मिलते रहता है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारा जो अलीगढ़ एसोसिएशन है एक पहाड़ी इलाका है। ये पहाड़ी इलाके में कहीं दुश्वारियाँ होती है, कहीं परेशानियाँ होती है, फिर भी आपस में सब मिलजुल कर सारे मुस्लिम कॉलोनी में अल्हम्दुलिल्लाह हम रहते हैं। बस मैं और आपको अगर कोई ज़्यादा बताऊँ तो ज़्यादा ही वक्त गुजरता है, हमारे वक्त की काफ़ी कमी है। मैं जो नौजवान हमारे इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हमारे जिम्मेदार हिस्सा लेते हैं, गाड़ियों में जिम्मेदार रहते हैं, गाड़ी में जिम्मेदार जरूर रहते हैं क्योंकि जो हालात होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, और गाड़ियों में बच्चे रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सभी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। मैं इन तमाम नौजवानों का और हमारे जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना वक्त निकाल कर हमें ये भी पता है कि चाहे वो बैंगलोर में हो या बम्बई में हो, इससे पहले भी अगर इस मौके पर ईद के आयाम में अगर ये मौका हमें मिलता है तो वहाँ से भी इस काम को अंजाम देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद रहते हैं। मैं इसी के साथ और ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि वक्त की काफ़ी कमी है। मैं जितने मेहमान भी आए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जिस तरह से सदर साहब ने बताया कि आज का एक प्रोग्राम खुसूसन उन नौजवानों के एहसास में रखा गया है जिन्होंने अपना वक्त कुर्बान करते हुए इस काम को अंजाम दिया है। मैं इस मौके पर मजलिस और तंजीम के नायब सदर जनाब मुनीर आशिकुर रहमान साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे इन नौजवानों के लिए अपने तासुरात का इज़हार करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद। जनाब सदर साहब और तंजीम के नायब सदर, मेरे से मतलब हमारी मरकजी जमात मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और दीगर अहबाब अलावा जो सामीन, सबको मैं अपनी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये अल्लाह का शुक्र है कि किसी न किसी वजह से हम जमा होने का एक सबब बनता है। और आज की जो मजलिस है वो मजलिस है नौजवानों की हिम्मत अफजाई की। अल-हिलाल स्पोर्ट्स सेंटर, मैं कितने भी तारीफी कलमात उनके लिए जाहिर करूं मैं समझता हूं कम है। इतने छोटे से अरसे में हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि भाई इस साल ईद उल अज़हा में हम कुर्बानी कर पाएंगे या नहीं। लेकिन काबिल तहसीन है अल-हिलाल स्पोर्ट्स सेंटर के मजलिस इस्लाह तंजीम की एक आवाज पर लब्बैक कहते हुए इन्होंने जो बेड़ा उठाया है वाकई में काबिल दीद है, काबिल तारीफ है। और मैं बहैसियत मजलिस इस्लाह तंजीम की तरफ से एक जिम्मेदार होने की हैसियत से तारीफों के जितने भी कलमात कहूँ कम है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को, नौजवानों को इसी तरह कौम और मिल्लत की फिक्र करते हुए अपने लिए जो कौम के लिए जो कुर्बानी दे रहे हैं, अल्लाह ताला आपको उस कुर्बानी के एवज में भरपूर सवाब अता फरमाए। ये जो आपने काम किया है बहुत मुख्तसर अरसे में, और जो चैलेंज था उसको जिस तरीके से आपने निभाया है,
میں کہتا ہوں شاید مجھے ایسے کم نظر آیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہت دوسرے چیلنج تھے اور بہت سارے مسائل تھے۔ ان دنوں میں شارٹ ٹائم میں آپ کو جب تنظیم نے آپ کو جب بلایا تو آپ نے اس بات پر لبیک ہی نہیں کہا، عملی طور پر جو کارنامہ کر دکھایا ہے، واقعی اس کارنامے کے لیے میں ان نوجوانوں کے بلکہ ایک ایک نوجوان کو مبارکبادی کا گلدستہ پیش کرتا ہوں۔ جیسے صدر صاحب نے فرمایا کہ یہ بڑا محدود ایریا ہے، اتنا ضرور ہے کہ آپ ہم میں سے ہو، آپ قوم کی فکر کرنے والوں میں سے ہو، آپ کو محبت ہے قوم سے، اور اس کا آپ نے جو ثبوت دیا ہے وہ اظہر من الشمس ہے، واقعی لاجواب ہے، بے مثال ہے۔ میں قدر کرتا ہوں آپ کے والدین کی خصوص اس لیے کہتا ہوں، انہوں نے آپ کو یہ تعلیم دی، اور یہ تعلیم اور ان کی پرورش کا نتیجہ ہے کہ ان کی تربیت سے آپ اس خدمت کو انجام دینے کے لیے لبیک کہتے ہیں۔ میں خود آیا ہوں، بارش کا مرحلہ، گلیوں میں جانا، تھکنے کا ایک شکن نہیں آتا تھا، کسی کے چہرے پر پریشانی نہیں تھی، اور ہمیں کہتے تھے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم کر لیں گے۔ کیا بات ہے، کیا ولولہ ہے، کیا جوش ہے، سبحان اللہ۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو اس میں کمائی نہیں ہوگی، آپ کمائی کے لیے نہیں کیے ہو، آپ کمائی کے لیے کیے ہو، وہ ہے آخرت کی کمائی، اور جو ثابت کر دیا آپ نے کہ بھئی میں خود گواہ ہوں۔ گزشتہ سال آپ ہی کے ایریے کے مرکز سے شاہین کلب لے لیے تھے، اس مرتبہ اس کے حساب سے بہت کم کام رہا، لیکن ذمہ داری یہاں زیادہ تھی، تکلیفات یہاں زیادہ تھی، چیلنجز یہاں زیادہ تھی۔ جو آپ لوگوں نے جس طریقے سے بڑوں کا کہنا مانا، یہ ایک دلیل ہے کہ آپ نے جو اپنے بڑوں کی سننے کا جذبہ اور محبت اور پیار سے جس کام کو آپ لے گئے ہو، واقعی میں اپنی دلی گہرائی سے تنظیم کی طرف سے اور اپنی ذاتی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایسے کام میں لگے رہیں، یہ آپ نے قوم کی خدمت کی، اپنی فیملی کی خدمت کی، اپنے خاندان کی خدمت کی، اور یہ خدمت کا جذبہ بنائے رکھیں۔ آپ کا جو کلب ہے صرف کھیل کے لیے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ اس میں درس قرآن ہوتا ہوگا، اچھی باتیں سمجھائی جاتی ہوں گی، محلے کی فکر کرتے ہوں گے، اور مساجد کی فکر کرتے ہوں گے، سبحان اللہ، اس سے اور کیا چاہیے۔ آخرت کا ذریعہ بناتے جائیے، اللہ کے دربار میں اپنی آخرت کی کنجی، آخرت کا بینک بیلنس تیار کرتے جائیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ کے گھروں میں بیمار ہیں، پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، سب پریشانیوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو نجات دے گا، اور کوئی اطمینان انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ یہ بڑا کام ہے آپ نے جو کیا، واقعی میں اس کو الفاظ میں دہرا نہیں سکتا، الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ واقعی میں کہتا ہوں کہ ایسے نوجوانوں کا جذبہ جو ہے پورے ہمارے بھٹکن میں بنے، ہر جگہ اس طرح کے نوجوان پیدا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ جس طریقے سے کام کیے ہو، یہ ایک مثال ہے۔ میں آپ کو ہمت افزائی کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بعد جو نسل آئے گی، وہ نسل کو بھی یہ کام پر آپ تلقین دیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام آپ نے کرنے کے لیے بیڑا جو اٹھایا ہے، ایک مشن جو لیا ہے، ماشاءاللہ میں اتنی بارش میں، اتنی رکاوٹوں میں، حالانکہ بہت سارے چیلنجز آپ کے ساتھ تھے، آپ نے تنظیم کو تکلیف نہیں دی، بارہا تنظیم کے ساتھ آپ نے تعاون کیا ہے، آپ نے ثبوت دے دیا کہ بھئی آپ واقعی میں بھٹکلی ہو، قوم سے محبت رکھتے ہو۔ بس میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قلب کو ہمیشہ آن بان شان سے رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے جتنے مسائل ہیں اس کو حل کرے، اور آپ کا کلب جو ہے دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، آپ دینی کاموں میں بھی آگے بڑھیں، یہ بھی دینی کا کام ہے۔ ماشاءاللہ بچوں کو ہمت افزائی کے لیے آپ اگر کھیل کود کا پروگرام بناتے ہیں یا ورزش کا پروگرام بناتے ہیں تو میں بھی اس پر بھی آپ کو کہتا ہوں کریں وہ بھی ضرور، لیکن آج کے حالات جو چل رہے ہیں آپ کے محلے میں، جو سچویشن ہے آج
परेशान है, पूरी कौम परेशान है, पूरी मिल्लत परेशान है, और हर एक कोई हॉस्पिटल जाने से कतरा रहे हैं, तो घरों से आदमियों को लाएं और आदमियों को बताएं कि भाई सेहत की कितनी हमें ज़रूरत है, कितनी फिक्र करनी चाहिए। आज माशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मेहनत से आज अल्हम्दुलिल्लाह एक हम कोविड सेंटर की तामीर हुई है, मतलब इमरजेंसी तौर पर। हम नहीं चाहते कि वहाँ पर ज़्यादा मरीज आए, लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी का सिचुएशन कम है तो बजाय महंगूर जाने के या डरने के या परेशान होने के या खौफजदा होने के, कोई जरूरत नहीं है इन कामों की। आप आए, आपका इंशाल्लाह इलाज इंशाल्लाह हो जाएगा। आप सबों को तलकीन दें इस बात की इंशाल्लाह अज़ीज़। आप देखिए, मेरी बात को मानिए, आपको आपके जितने भी अतराफ में आपसे मिलने जुलने वालों में या आपके मोहल्ले में या आपके पड़ोस में कोई भी है, सबको कहें कि बराए मेहरबानी जाके आपको अपने आप को चेक करें। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, उनको बताएं, आप उनको तंजीम की तरफ से बताएं, आप उनको अपने आयनत की तरफ से बताएं, आप उन्हें BMKC की तरफ से बताएं। आज आपको पता है कि हॉस्पिटल जो इमरजेंसी हम बनाए हैं 3 ऑर्गेनाइजेशन की इश्तिराक से बनाए हैं, और ये सबसे पहले आपकी मजलिस इस्लाह तंजीम है, इंडियन नवायत फोरम है जो कि 8 जमातों का मरकज़ है, हिंदुस्तान में जितनी 8 जमातें हैं उसकी जमातों का मरकज़ है, और BMKC है जिसे खलीज काउंसिल कहें या आप उसको राबता सोसाइटी कहें। ये भी ओवरसीज में जो खारजी ममालिक में हमारी भटकल की 10 जमातें हैं उसकी नुमाइंदगी करती है BMKC। अब ये सब जुड़े हुए हैं, हालात को नजर रखते हुए, पैंडिक सिचुएशन की वजह से और लोगों की घबराहट की वजह से हम सभी आपके साथ हैं, आप कौम के साथ हैं, और हमारी कौम माशाल्लाह समझदार है, अक्लमंद है, और हमारे पास सबसे बड़ा अल्लाह के मदद से इसके साथ साथ हमारे पास ज़मीरा है और हमारे इकराम हमारे साथ है। हर पल हमारी रहनुमाई के लिए कदम हमारे साथ है, हमारी मरकज़ी जमातें हैं। तो मैं कहता हूँ कि आपके पास इल्म है, आपके पास सोच है, आपके पास कुव्वत अल्लाह ने दी है, आपके पास वक्त है, जो भी चीज़ है अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी दें, लोगों को घर से लाएं, उनकी खिदमत करें और उनको बताएं, उनको ये बाकायदा तबलीग करें कि भाई आप भी आएँ, भले आपके मामले के लिए, आपके पड़ोस के मामले के लिए लोगों को प्यार मोहब्बत से कहने के लोग आएंगे। तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ यहाँ पर कि आपने क्लब में ये मसला बहुत सारी चीज़ों पर नजर रखते हुए अच्छा बात किया है, कौन का महिला का जमीन का, तो इस बार भी आप बहुत धीरे खड़े हो जाएँ और इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी आपके जिम्मेदारी में आप हमें कामयाबी मिली, हमारी सबों की मदद करवाएं और अल्लाह ताला अपनी
اور اس سے بڑے تعجب کی بات ہے کہ پورے چمڑوں کی قیمت پورے جتنے بھی جمع ہونے کے بعد جب اس کا کیلکولیشن کیا گیا صرف 41,000 روپے ملے. 41,000 روپے. بہرحال چونکہ ایک امانت تھی جامعہ اسلامیہ کی اور مجلس دعوت تنظیم کی ایک امانت تھی جو ہمارے سپرد کی گئی تھی اور ہمیں کہا گیا تھا کہ اس کا جو کرنا ہے کر لیں, تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس قیمت کو دیگر چھوٹے موٹے اخراجات کو نکال کر باقی جو کچھ بچے گا وہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم تنظیم اور جامعہ کے حوالے کریں گے. اس لیے میں جنرل سیکرٹری عدالت ایسوسیشن سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ہدیے کو جناب مجلس دعوت تنظیم کے صدر کے حوالے کریں. اور ہمارے اللہ رسول کے صدر جناب عبدالرحیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس قیمت کو اور اس رقم کو جامعہ اسلامیہ کے نائب ناظر جناب مولانا طلحہ صاحب کے حوالے کریں. اس لیے حالات بہتر جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ یتیم انشے میں سامنے آئیں گے ہم حقیقت میں لوگ کو تک برکت اللہ تعالیٰ جزاک خیر دو اور جامعہ اسلامیہ آگے ایسوسیشن کو بڑے بڑی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جزاک خیر. جناب عاطف الرحمان صاحب نے ہمارے ایک نوجوان جناب طاہر صاحب کے لیے 2,000 روپے کا نقد انعام دیا ہے. میں طاہر صاحب سے گزارش کرتا ہوں اور اسی طرح جناب ہم عاطف الرحمان صاحب کے بہت ہی ممنون ہیں کہ ہماری اس نوجوانوں کی اس محنت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے الہلال ایسوسیشن کے لیے اپنی طرف سے 1,00,000 روپے کا ہدیہ سمجھا اور حالات کو پرکھا. میں ان کی گزارش پر میں ان کے حوالے کر رہا ہوں. مجھے صرف 1 منٹ بات کرنی ہے. میں پہلے بات کر چاہتا ہوں 2 باتیں. نمبر 1, میں نے اپنا جو تقریر کی یا جو باتیں کی اس میں نے حضرت مولانا طلحہ صاحب کو مخاطب کیا کہ مرکزی جماعت کے جنرل سیکرٹری ہیں. یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جامعہ اسلامیہ کے حضرت نائب صدر بھی ہیں. نائب ناظم. میں دوبارہ کہتا ہوں میڈیا کے لیے دوبارہ کہتا ہوں. میں صرف 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ میری تقریر میں پہلے مولانا طلحہ صاحب کو جو مخاطب کیا ہوں وہ کہ مرکزی جماعت المسلمین کے جنرل سیکرٹری ہیں. ابھی اور ایک بات بتاتا چلو جو میرے سے رہ گئی تھی. حضرت مولانا طلحہ صاحب جامعہ اسلامیہ کے نائب ناظم بھی ہیں. ماشاءاللہ بڑی خدمات انجام دیتے ہیں. اللہ قبول فرمائے. اور ایک ضروری پیغام یہاں دینا چاہتا ہوں جو کووڈ سینٹر کے تعلق سے میں بتانا چاہتا تھا وہ میرے سے رہ گئی. وہ ایک بات انشاءاللہ سنیچر کے دن رات 9 بجے وی سی پر ویڈیو کانفرنس پر زوم سبوں کے لیے ہم انوائٹ کرتے ہیں. وہ لنک آپ کو میڈیا کے تھرو ملے گی. میں اسی لیے میڈیا کی مخاطب ہوں. وی سی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے زوم میٹنگ میں سبھی شریک ہو جائیں اور جتنے بھی آپ کے ملنے جلنے والے ہیں سب ان کو شریک ہونے کی دعوت ہے. بس میں یہی کہہ کے اپنی بات سے سمجھا. وقت کافی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. مہمان کافی زیادہ ہیں. میں جناب صادق صاحب مٹا سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصر اپنے تاثرات پیش کریں.
नायब पर मौजूद तंजीम के नायब सदर अव्वल, नायब सदर दुआम, हमारे जामिया के जिम्मेदार और अफगान स्पोर्ट्स सेंटर के सदर, सेक्रेटरी और जिम्मेदारान और हमारे तंजीम में जो कमेटी बनाई गई थी कॉलोनी के अंदर उसके कन्वीनर और हमारे अशरफ भाई और हमारे जमात मुस्लिमीन मखदूम कॉलोनी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शेर साहब और बाकी मेरे भाइयों, मैं सबसे पहले अल्लाह को मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि इस साल तो वो थोड़ा जानवर कम थे, लेकिन जब आज से 5-6 साल जब पहले शुरू किए थे वो एक मेन अहम काम था क्योंकि उस टाइम पे सब इधर उधर गंदगी फेंकी जाती थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ के उस टाइम पे काम करना बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद में पीछे सब लोग आते हैं हम लोग, लेकिन उस टाइम जो जिम्मेदारी थी वो वाकई में काबिल तारीफ थी क्योंकि सब जितने बच्चे अब काम करते हैं उससे प्राप्ति ईद कुर्बान करके 4 दिन जो मेन ईद रहती है उसको कुर्बान करके वो बड़ी बड़ी बजरी उठाने का बारिश के टाइम में उनका मामूली बात नहीं है। और हमारे आतिक साहब ने हमारे ताहिर साहब को जो इनाम दिया है, मैं समझता हूँ उनके बारे में अल्लाह ताला ने उनको माजूर है, लेकिन मैं समझता हूँ हम में से कितने लोग काम करते हैं उससे डबल काम वो करते हैं क्योंकि मिसाल होता है मैं इससे पहले भी दुकान हो चुका है, रात को 11-12 बजे या 6-7 बजे से खत्म 8 बजे से खत्म हो जाती है। तो थोड़े लोग क्या करते हैं, थोड़ा पैसा नहीं कंजूसी में चमड़े या तो इधर फेंक देते हैं, तो हमको पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से या म्यूनसिपलिटी की तरफ किसी भी कॉल आता है तो उसके लिए हमेशा कभी भी आधी रात में उनको एक इंडिकेट की तरफ से गाड़ी दी गई है, अपनी गाड़ी रिक्शे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी पेट्रोल के रिक्शे की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनको बहुत बार हमने ये कॉल किए थे तो वो आके जो दस्तक पड़ता बजे वगैरह नहाने के बाद घर में जाके नहा के आते, फिर भी आके रात को 11 बजे 12 बजे भी अपना काम अंजाम देते हैं। उनको बड़े मुबारक देता हूँ। और इस बार जो अलीगढ़ के बच्चों ने काम किया है वाकई में क्योंकि वो चमड़ा उठाने की मामूली बात नहीं है, चमड़ा उठाना शिक्षा किसी में नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाल्लाह अगले साल और इससे अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारे मखदूम कॉलोनी शाहीन स्पोर्ट्स सेंटर और लीला ये नाम के अलग है, ये मैं समझता हूँ कि हम लोग एक साथ में ही और इंशाल्लाह मजीद आगे इंशाल्लाह हम लोग दोनों मिलकर भी इस काम में कुछ करने की मेरी साथी रहे, दोनों मिलकर भी इसमें कुछ करने का सोचेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। जनाब ताहिर साहब के मुतालिक मक्का साजिद साहब ने बताया, एक बात इसी को जोड़ते चलूं कि क्योंकि जो हालात थे हमें अंदाजा था कि चमड़े ज़्यादा नहीं रहेंगे और गाड़ियाँ ज़्यादा डाली नहीं जा सकती, अखराजात नहीं बढ़ाए जा सकते, इसलिए हज के लिए हमने फैसला किया कि सिर्फ एक गाड़ी रखी जाए। बात हमारे अरकान ने बताया कि एक गाड़ी से बड़ा मसला होगा, सब जगह कवर नहीं हो पाएगा, तो यकीन जानिए ताहिर साहब ने आप बताया और कहा कि मेरी गाड़ी मौजूद है, पूरा दिन मेरी गाड़ी लेकर घूमूंगा और इंशाल्लाह पूरे चमड़े जितने हो सकते हैं मुझसे कलेक्ट करूंगा और पूरा दिन अपनी गाड़ी को रिक्शे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए चमड़ों को जमा किया। ये है और ये कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मैं आखिर में जमातुल मुस्लिमीन मखदूम कॉलोनी भटकल के जनरल सेक्रेटरी जनाब मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने तासुरात पेश करें। लाओ दूसरी लाओ बोलना दूसरी लाओ स्टेज पर रौनक अफरोज मुअज़्ज़िज़ीन और हाज़िरीन इकराम, यही है इबादत, यही दीन और ईमान, यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। बात बड़ी आसान है, मुख्तसर जुमले में भी कह दी जाती है और वक्त भी बहुत कम लगता है। क्या रिलाल स्टेशन ने एक अजीम खिदमत अंजाम दे दी, लेकिन हकीकत ये है कि मफाद आम्मा के लिए जो भी खिदमत अंजाम दी जाती है वो कोई आसान बात नहीं होती। ये फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों की ऐसी राह गुजर होती है जिससे गुजर जाना हर एक के बस की बात नहीं हुआ करती। इसलिए ये मफाद आम्मा के लिए की जाने वाली हर खिदमत
काम करने वालों को कड़वे कसेरे जुमले सुनने पड़ते हैं, अपनों के भी गैरों के भी, और ऐसे नश्तर चुभोने वाले जुमले या जज्बात को जख्मी करने वाले अल्फाज कभी कभार सुनाई देते हैं जो इंसान की हिम्मतों को खस्त कर देते हैं। लेकिन इन तमाम बातों को बर्दाश्त करते हुए कोई काम कर जाना बड़ी हिम्मत की और उनके काबिलियत की और जज्बात को काबू में रखते हुए अपनी कौम की और मिल्लत की मोहब्बत की खातिर ये काम करना होता है। और इस काम को करना कोई आसान बात नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जितनी बातें यहाँ पर बयान की गई कि हालात जो भी थे उन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए और ये जानते हुए भी कि हालात का सामना अपने आप को इसके लिए पेश करना भी एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम था और फिर उसको अंजाम तक पहुंचाना और कामयाबी के साथ इंतजाम तक पहुंचाना न सिर्फ काबिल सताइश बल्कि काबिल तकलीफ और लायक तहसीन अमल। मैं जमात मुस्लिमीन मखदूम कॉलोनी की तरफ से हमारे तमाम भाइयों को बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल हिलाल एसोसिएशन के नौजवानों के नाम इस शेर के जरिए से पैगाम देता हूँ। हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नवे इंसान को, हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नवे इंसान को, मोहब्बत की ज़बां हो जा, उख़ुव्वत का बयां हो जा। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये हमारा प्रोग्राम करीब ख़त्म है। मैं मजीद सलाहुद्दीन के सदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मुख्तसर अपने तासुरात पेश करें। काम केला आजचे जमाना नंतर नवीन शिकलो पिता का पुत्रान हालात असे की हालात के मुताबिक काम केला ते मुबारक इनका मुबारक बोलने सम्मान मिली कि जो काम केला मैं मुझे तकलीफो आणि तन्ने तकलीफो त्याचा खाना मुझे मुबारक दूसरी अपनी सदर चांगले आपण काका काम करते वाटे ते काम आहे उनको मतलब खुशी झाली पिता का पुत्रान जो काम करतात ते मी अल्लाह के दुआ करता ते काम थवन करते वाटे अल्लाह कामयाबी देते ने आणि जो कोणी माणसे काम केला त्याचा इनामात दिला मी ते कबो मुबारकबाद देता पिता का पुत्रान ते जो काम केलं हे काम मामूली काम नाही जो कोणते भूमिका आहे काम ते काम मामूली नाही ओळखून आहात हे काम म्हणजे काम साफ सफाईचे काम ते को गोबर भूमिके राहता हे भूमिके राहता ते काम केलं आहे ते कामाची जतकी तारीफ केली आणि त्याची मुबारकबाद पेश केला तो कुठे आहे तिथं आपण इथले ते काम कोणी करणं आहे हे आमच्या कौमाचं बडे इनाम हो मैं बोलता है कुठले काम करताना तर आम्ही आमचं फॉर्म आगे बढ़ू शकता अगर दुसरे काम आमचे भीतर इतली माणसे नाचतात आम्ही क्यों काम आगे बढ़ू शके नाही फॉर्माचे वडले काम आहे ते मामूली काम म्हणून ओळखू नका तिथं काम साफ सफाईचे काम आणि हे काम हे वर्ष इथे वर्षाचे नीचे जातात अगर हे वर्षा को कोई क्यों मलाजत हो पड़े नहीं कोई काम मिले अल्लाह तो शुक्र हो हमें अल्लाह तो शुक्र अदा करूँगा क्योंकि क्यों कौन सी माला से दिलों में क्यों दिलों को सामना करने इनकी तारीफ करेंगे अल्लाह ताला के काम को काम कहला देगा अल्लाह ताला के बरकत वाले से हिम्मत आता है दुआ मुझे टिकट है बहुत तो कम है ज़्यादा टेंशन जाने में हम 20 बार इनका कमा को याद दिला इसको टेंडर है इसमें को अनेक तरीके से कुछ मुकाबला सदर तंजीम जाफर साहब आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूँ कि इन पेचीदा हालात में भी अल्लाह ने हमें सुकून और इत्मीनान के साथ
ईद को मनाने और इन तमाम उम्र को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाएं। इसी के साथ साथ सबसे पहले मैं मजलिस दावत तंजीम का अलियाल शहर के तमाम अरकान को मेंबरान की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि इस काम के लिए हमें गुज़श्ता कई सालों से मौका देते आ रहे हैं और हमें इस आदत नसीब हो रही है। तो यकीनन ये मजलिस दावत तंजीम की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें इस काम को मुंतखब किया। इसी के साथ आज के इस मजलिस में मौजूद तमाम मेहमानान का फर्दर शुक्रगुजार हूँ कि अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद हमारी छोटी सी दावत पर लब्बैक कहते हुए अपना वक्त दिया और यहाँ पर शरीक रहे और अपने तासुरात और अपने ईमान के जरिए हमारे नौजवानों की हिम्मत अफजाई फरमाए। इसी तरह तमाम मीडिया यहाँ पर मौजूद है, इनका भी अपना वक्त बहुत कीमती वक्त है। इसके बावजूद हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में शिरकत फरमाई और हमारे इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया और अपना वक्त दिया। इसके लिए हमें ममनून मशहूर हैं पूरी मीडिया के और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा भी इस तरह के हमारे छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहेंगे। इंशाअल्लाह हमारा साथ देंगे, हमारा काम करवाएंगे। इसी के साथ मैं जनाब मौलाना खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि दुआया के इमाम के साथ आज की मजलिस का इख्तिताम फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना